නව අගමැතිතුමා පත් වෙනවත් එක්කම US ඩොලරය නැත්නම් රුපියල හොඳ තත්යකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි දැක්කේ රුපියල මේ වෙනතෙක් අවප්‍රමාණය වෙනවා, ෂෙයා වෙමින් යනවා. නමුත් එහෙම නැතු දැන් පොසිටිව් අගයකට නැත්නම් පොසිටිව් පැත්තකට රුපියල ගමන් කරන ආකාරය පෙනී යනවා. ඉතින් මේකට ප්‍රධානම හේතුව අගමැතිතුමා වෙනස් වීමද නැත්නම් නව අගමැතිවරයෙක් පත්වීමද? මේක මෙහෙම වුණාම ඩොලරයට කුමක්ද වන්නේ? විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට කුමක්ද වන්නේ? ඔවුන්ගේ මේ රේට් එක නැවතත් අඩු වෙයිද? අර කලින් කරා වගේ මේක ෆික්ස් කරන්න දෙන්නේ. මෙහෙම ෆික්ස් වෙයිද? ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් මා දන්නවා ඔබ සතුව දැන් තියෙනවා. ඔබ හැමෝටම තියෙනවා. ඔබට මතක ඇති මහා බැංකුව අධිපතිතුමා මීට දවස් දෙකකට විතර කලින් ඔහු මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා. මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී එතුමා ප්‍රකාශ කරා මේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්න තිබෙනවා. බැංකු වලට ලොකු ප්‍රශ්න තිබෙනවා. සමහර අය ඔවුන්ගේ නැත්නම් මේ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා ඔවුන්ගේ ඩොලර් බැංකුවට අරන් ගිහලා ලොකු රේට් එකක් ඉල්ලනවා. එතකොට මෙහෙම කරන්න ගියාම ඒ බැංකුව නැත්නම් වාණිජ ඕනෑම වාණිජ බැංකුවක් ඔවුන්ට ප්‍රශ්නයක් එනවා. මෙහෙම ලොකු රේට් එකක් දෙන්නත් බෑ. නමුත් ලොකු රේට් එකක් ඉල්ලනවා. එහෙම ඉල්ලුවොත් තමයි මේ ඔවුන්ගේ ඩොලර්ස් බැංකුවට දෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න විසඳුමක් හැටියට තමයි මහා බැංකුව weighted average මේ ස්පොට් රේට් එකක් ඩිසයිඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේ ස්පොට් රේට් එක මේ ආකාරයෙන් ඩිසයිඩ් කරපුවාම බැංකුව වලට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේකේ ප්ලස් මයිනස් 10% කියලා කිව්වේ කොහොමද? රුපියල් 2.60ක් වගේ ප්ලස් මයිනස් කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙන බව තමයි එතුමා පැහැදිලි කරේ. කොහොමද අපි දැන් බලමු එතුමාගේ ඒ සාකච්ඡාවේදී කුමක්ද කිව්වේ කියලා. How to stabilize the volatility in the foreign exchange market? As you can see, one day your interbank market it was 360, next day 370. Within a daily basis, currency was depreciating by 10 rupees, 12 rupees. Like there's a huge volatility. So to minimize that volatility while not disturbing the market forces, we all agreed is in fact this proposal came from the bankers that if the central bank can give some guidance on daily movements of the exchange rate in terms of some kind of a direction where we would like the exchange rate to be in the interbank market first within the day, and also that will help the banks to give some guidance to the outside the interbank market. For example, to the importers and exporters, there are codes on buying and selling rates. What we are seeing in the past, when the interbank rate is around 360, there were transactions happening outside the system at 380 with huge margins between exporters and importers. So this is where from next week onwards, or even from tomorrow onwards, what we are going to do and issue operating instructions. If you can remember, we had this some time ago, I think before what we introduced what they call flexible exchange rate regime back in 2000. We give some guidance daily in the market, to the market. Today, interbank, the range within the interbank market will issue a range like a band. There's a middle rate will be based on previous day weighted average exchange rate in the interbank market. We take that as a guidance, the middle path, and plus or minus certain margin, say for 1%. For example, if the previous day interbank market weighted average is 360, within the interbank market, they can trade between, if it is 1%, plus 3.6, minus 3.6. 360, 3.6 and 360 minus 3.6 is the range. Within that, they can play around and do the transaction within that range. So that is the guidance we are going to give to the interbank markets on daily basis. And on that basis, that will also help the banks to offer to the exporters or importers. So this is the central bank guidance. So we will have some margin out of that with a reasonable margin. And then the issue was earlier that exporters who are bringing some foreign currency are asking very high margins out of the central bank, commercial bank rate. So that also will have to be curtailed. So the banks can say in turn to their clients, even exporters, this we are offering, interbank market is 360, we can offer you with some reasonable margin 370 or something, not that 400 or 380 or 390.
Because we try to minimize that margins also. So there will be a direction by your bank supervision department on fees and margins, commissions of commercial banks that they charge from the clients. Now what we are seeing, for example, if it is based on percentage, when exchange rate was 200 rupees a dollar, if they used to charge 8%, I think it is not right. Even 360 is exchange rate, is still charging 8% is not reasonable. That's why we give some instructions and directives, even for the customer importer or exporter, your margin also should be reasonable and fair. ඉතින් ඔබට ඉතාම හොඳින් වැටහෙන්න ඇති එතුමාගේ ඒ ප්‍රකාශය. ඉතින් එතුමා කියන්නේ මහ බැංකුව තීරණය කරනවා අද එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක මෙන්න මේ ස්ථානයේ තිබිය යුතුයි කියලා. ඉතින් මේ රේට් එක ඩිසයිඩ් කරන්නේ කලින් දවසේ weighted average spot rate එකත් එක්ක. ඉතින් මෙහෙම ඩිසයිඩ් කරපුවාම වාණිජ්‍ය බැංකුව ඩිසයිඩ් කරනවා අපි මේ රේට් එකෙන් සෙලින් කරනවා මේ රේට් එකෙන් බයින් කරනවා කියලා. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට අපි දැක්කේ බොහෝ වාණිජ්‍ය බැංකුව අද වෙන විට මේ 380 ගණන් වල තිබ්බ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක නැත්නම් ඩොලරේ අගය සෙලින් රේට් එක අද 365 කරලා තිබෙනවා. ඒත් එක්කම මේ බයින් රේට් එක තිබ්බේ 365 370 වගේ අගයක්. ඉතින් මේ රේට් එක 355 වගේ අගයකට අඩු කරලා තිබෙනවා. ඉතින් සෙලින් රේට් එක හා බයින් රේට් එක අතර වෙනස මේක වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් විදේශගත ශ්‍රමිකයන් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මේක අර කලින් වගේ රේට් එක අඩු කරන්න දෙන්නේ නැත්නම් මේක මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම කලින් වගේ ෆික්ස් කිරීමක් නෙමෙයි මේ යන්නේ. කලින් දවසේ රේට් එකත් එක්ක මහ බැංකුව ඇනලයිස් කරලා තමයි තීරණය කරන්නේ මෙන්න මේ අගේ ස්ථාවර අගයක්. එතකොට වාණිජ්‍ය බැංකුව වලට තීරණ ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේක ෆික්ස් කිරීමක් නෙමෙයි. තාමත් ෆ්ලෝටින් තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ සත්‍ය වටිනාකම ඩොලරයට ලැබෙනවා. නමුත් කළු කඩ මිල වෙනදා වගේම තියේවි. නමුත් අපි දැක්ක දේ තමයි කළු කඩ මිලත් එන්නම මේ රේට්ස් අඩු වෙන තත්ත්වයක් තමයි අපි දැක්කේ. මේකට ප්‍රධානම හේතුව අර ඕපන් ඩොකියුමන්ට්ස් වලින් ලංකාවට භාණ්ඩ එවීම මහ බැංකුව විසින් නතර කරලා තිබෙනවා. මේකට අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ බැංකුව හරහා ගනුදෙනු වලට පමණයි මහ බැංකුව මෙතනින් එහාට ලංකාවට භාණ්ඩ එීම සඳහා අවසර ලබා දෙන්නේ. කියන්නේ ඉම්පෝර්ට්ස් කිරීම සඳහා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම හේතු වෙලා තිබෙනවා මේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක මේ ආකාරයෙන් තියාගෙන යන්න. ඉතින් ඔබට හිතෙනවා ඇති මේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක දැන් මෙහෙම ගියාම අඩු වේද කියලා. නෑ එහෙම වීමට අඩු වේද නැද්ද කියන්න බෑ. නමුත් බොහෝ දුරට අපිට තියෙන දේවලුත් එක ලංකාව ඇතුලේ සංචිත අඩු නිසා මේ රේට් එක මෙහෙම අඩු වෙන්න කිසිම හැකියාවක් නැහැ. ඒත් එක්කම මහ බැංකුව මේක ෆික්ස් කරලත් නැහැ. මේක ඉස්සරහට මේ පළවෙනි වතාවනේ මේක කරන්නේ. කියන්නේ ගොඩක් කාලයකට පස්සේ මේක මේ මහ බැංකුව තීරණය කරන මෙන්න මේ රේට් එක ඊට පස්සේ ප්ලස් මයිනස් වාණිජ්‍ය බැංකුව වල තීරණය කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් මේක මේ පළමු අවස්ථාව තමයි මේක. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මේක වෙනස් වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා රේට් එක. ඉතින් අපි දැක්කා මේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක අද දින කරේ මේ හෙට තියෙන්නේ. හෙට එකනේ මේ අනිද්දා. ඒ වගේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක දිනෙන් දින වෙනස් වුණා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මේකත් මෙහෙමම වෙනස් වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒත් එක්කම විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට කිසිදු ආකාරයේ බය වීමේ හැකියාවක් නැහැ. අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔබගේ රේට් එක ඒ කියන්නේ එදාට තියෙන සත්‍ය රේට් එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙන බව තමයි අපිට මේ අවස්ථාවේදී කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා විදේශගත ශ්‍රමිකයන් හැටියට ඔබගේ රාජකාරී වැඩ කටයුතු කරන් යන්න. ඒත් එක්කම මේ අගමැති මාරුව හෝ අගමැති වෙනස් වීමේ ප්‍රතිඵලයක් නෙවෙයි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අගමැති පත්වීමට කලින් තමයි අපේ මහා බැංකුව අධිපතිතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරලා මාධ්‍ය හමුවක් හැඳවුවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට මේ සියලුම ප්‍රශ්න ලැබෙන්න ඇති මොකද්ද මේ කියලා තේරෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒත් එකම ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් කිරීමේද හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. විදේශගත ශ්‍රමිකයන් සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ කුමක්ද සිදුවන්නේ මේ ඩොලර් එකට කුමක්ද සිදුවන්නේ මේ සියල්ල අපි මේ channel එකේ සාකච්ඡා කරනවා. සුබ දවසක්.